السلام علیکم میرے جان سے عزیز دوستو. ہارر اور لو بری ایک ایسی سٹوری لے کر آئی ہوں جو آپ لوگ دیکھ کر حیران ہوگی. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، ہم جنگ نہیں چاہتے. آئی ایم فرام پاکستان بٹ میں کہہ رہی ہوں ہم جنگ نہیں چاہتے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جنگ میں بہت معصوم لوگ تباہ برباد ہو جاتے ہیں، اس پار بھی اور اس پار بھی. اس جنگ میں جو پاکستان اور انڈیا کا جو ہے جنگ ہوا ہے، اس میں کس کو زیادہ نقصان ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے وہ بھارت کی وہ ایک عورت دیکھی جو بوڑھی اماں تھی اور اپنے بیٹے کے جنازے پر وہ کس قدر عجیب تھی. مجھے خون کے آنسو، مطلب میرا دل رو رہا تھا. اور اسی طرح پاکستانی مائیں جن کے بیٹے شہید ہوئے تھے. یا اللہ، میں کہتی ہوں نہیں چاہیے یار، یہ جو عوام انڈیا کا جو بار بار کہہ رہا ہے جنگ ہونی چاہیے جنگ، یار ان لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جنگ کیا چیز ہے؟ پاکستان میں بھی لوگ کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہاں میم زیادہ بن رہے ہیں، وہاں بہت سیریسلی اس بات کو لیا جا رہا ہے. تو میرے جتنے بھی انڈین سبسکرائبر ہیں سب کو بتاؤں کہ یار جنگ نہیں ہونی چاہیے، امن چاہیے. دونوں ملکوں میں دونوں طرف انسان رہتے ہیں. اب آتے ہیں اپنی ہارر سٹوری کی طرف. ٹھیک ہے، ایک لڑکی کی سٹوری ہے، اور وہ لڑکی اتنی خوبصورت کہ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں اس کی خوبصورتی کے مثالیں دیے جا رہی تھی. ٹھیک ہے، اور جب خوبصورتی کی مثالیں دی جا رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ، کافی زیادہ نہیں، بہت زیادہ خوبصورت تھی. تو بہت غریب فیملی سے تعلق رکھ رہی تھی، اور اس کی 2-3 دن کے اندر اندر شادی ہونی تھی. اب شادی پہ کوئی خاص جوڑا اس کے لیے نہیں لیا گیا تھا، بس عام سا ایک چھوٹے سے وہاں گاؤں کی چھوٹی سی عام سی ایک دکان سے اس کے لیے ایک جوڑا لیا گیا تھا، جس پر وہ کافی مطلب ہر انسان کے خواہشات ہوتے تو وہ تھوڑا افسردہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اس بچی کے ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ اثرات تھے. اکثر وہ کچھ عجیب سی، مطلب گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس کو خود سے باتیں کرتے دیکھا گیا ہے، اس کو کسی سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا. اور اس کی ماں بھی اس بات پر کافی وہ کرتی تھی کہ یہ اکثر باتیں کرتی، اور اس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی ہے 2 لوگوں کی، لیکن جب ہم دروازہ کھولتے ہیں تو یہ اکیلی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں تو اپنے ساتھ باتیں کر رہی ہوں. اور دوسری بات بہت ساری چیزیں تھی. تو کہتے ہیں کہ جب اس کی منگنی ہو رہی تھی تو نقاب میں ایک عورت آئی تھی، اس کی ماں کہتی ہے، اور مجھے بولا تھا کہ اس کی شادی نہیں کرو. لیکن میں نے اسے کہا کہ اب ارے بھائی تم کون ہوتی ہو؟ میری بیٹی ہے، اور اچھی بات ہے کہ عزت سے رخصت ہو جائے ہماری زندگی میں، اور بعد میں اگر ہم نہ ہوگے تو ظاہر سی بات ہے ہماری روح کو تسلی نہیں ہوگی کہ ہماری جوان بیٹی تھی گھر میں. اس طرح تو اس کی شادی طے ہو جاتی ہے، اور اس عورت کا پتہ نہیں چلتا کہ نقاب میں کون عورت آئی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ جب اس کے سسرال سے اس کے لیے جو جوڑا آتا ہے وہ بھی اتنا خاص نہیں تھا، کیونکہ سسرالی بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی بس عام سے لوگ تھے، غریب سے، اتنے امیر نہیں تھے. تو ایک عام سا جوڑا آ جاتا ہے، اور یہ کافی پریشان ہوتی ہے اور روتی ہے، اور اپنی ماں کو بار بار کہتے کہ تم دیکھنا میرے لیے، میری جو فرینڈ ہے جو مجھ سے باتیں کرتی ہے وہ میرے لیے بہت مطلب بہت مہنگا جوڑا لے کر آئے گی، بہت پیارا ہوگا، اس پہ نگ ہوگے، اس پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. خیر اس کی ماں اس کو پاگل سمجھے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، اور اس کی ماں یہ بات مانتی بھی ہے کہ اس سے واقعی کوئی بات کرتا ہے، اور وہ اثرات ہے، جناتی اثرات. لیکن اس کی ماں نے کبھی سیریس نہیں لی کہ ہوگے. گاؤں میں ایسے کیسز بہت ہوتے ہیں اور لوگ اس کو سیریس واقعی نہیں لیتے، کہتے کہ ہاں ان کے ساتھ اثرات ہے، ایزیلی بولتے. حالانکہ ہم لوگ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ ہیں یہ مطلب پوزیسو ہے، اس پر اثرات ہے، اس پر یہ ہے. ایسی چیزیں ہم زیادہ نوٹ کرتے ہیں نا. تو اب شادی کی رات جب اس کو تیار کیا جا رہا تھا تو جن لڑکیوں کو بھیجا نا کہ مطلب باراتی آئے ہیں اور اس کو تیار کرو، تو وہ لوگ بھی دروازہ مطلب بند تھا، اور بس دروازے کے باہر سب کھڑے تھے. تو اس کی امی آتی ہے کہ ابھی تک تیار نہیں، اور آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اندر ہیں نا آپ لوگوں کی طرف سے جو عورتیں ہیں وہ اس کو تیار کریں. وہ کہتے ہیں اچھا ہماری طرف سے کون عورتیں ہیں؟ پھر تھوڑی دیر میں دروازہ کھلتا ہے، اور اس کی جو امی تھی وہ اسی نقاب والی 2-3 عورتوں کو دیکھتی جو پہلے آئی تھی، لیکن ان کا نقاب ہی تھا. تو اس کی امی کو تھوڑا بہت تو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو وہی عورتیں ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی شادی مت کرے، لیکن اب کیا پتہ کوئی اور ہو. خیر وہ اندر جاتی ہے تو اس لڑکی نے کالا جوڑا پہنا ہوتا ہے، لیکن بہت ایکسپینسو. تو اس کی ماں
बेचारी पहले तो एक ट्रेडिशन है हमारी कि हम रेड जोड़ा ज़्यादा पहनते हैं या ग्रीन, तो वो उसको डांटते कि ये कहाँ से ये बेकार सा जोड़ा तुम्हें मिला। हालांकि उसकी माँ उसकी जोड़े को देखकर थोड़ा बहुत तो खैर अंदाज़ा, ज़्यादा नहीं क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे और वो इतने जो है नहीं गए थे बाज़ार और मॉल्स पे, उनको पता नहीं था कि जोड़ा जो है कौन सा वाला ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव। तो वो थोड़ा बहुत तो समझ लेती है कि ये जोड़ा काफ़ी भारी है और काफ़ी ऐसे बड़े बड़े आलीशान महलों जैसा जोड़ा लग रहा है। लेकिन खैर वो उसको कहते हैं कि तुमने काला जोड़ा क्यों पहना, ये कहाँ से मिला तुम्हें। तो वो कहते हैं बस चुप करो, ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है और उसने मुझे बोला यही पहनो, ये अच्छा है और तुम इसमें प्यारी लगोगी। लेकिन वो वाकई गज़ब की लग रही थी। अब उसकी माँ बेचारी परेशान हो जाती क्योंकि यार बाराती जो जोड़ा लेके आए थे वो समझ रही थी कि कहीं बदमज़गी ना हो जाए, और वो लोग कहे कि हमारा जोड़ा क्यों नहीं पहनाया। तो इसी कश्मकश में खैर 2-3 लड़कियाँ आगे बढ़ती और उसको नीचे लेकर आती है ताकि उसको बिठाए वहाँ किसी कुर्सी पर और फिर थोड़ी देर में उसको मतलब रुखसत किया जाए। तो वो जैसे नीचे लेके जाते तो हाँ वही होता है जिसका उसकी माँ को डर होता है। उस लड़के की माँ कहती है कि हम जो जोड़ा लेकर आए हैं वो क्यों नहीं पहना। तो बेचारी जो माँ थी वो कहती नहीं, ये इसकी फ्रेंड सहेलियों ने इसको गिफ्ट में दिया है, तो उन लोगों ने इसरार किया था कि ये पहनेंगे। तो वो थोड़ा मुंह बना लेती उसकी सास, लेकिन कुछ कहती नहीं है। और उसकी माँ उसको मतलब कहती है कि चलो आप लोगों का जोड़ा भी आज जब आपके घर आ जाती है तो वहाँ पहन लेगी, आप दिल छोटा मत करें। इस तरह चीज़ें वापस ठीक हो जाती है। ये बहुत खूबसूरत थी बहुत। लेकिन अब एक बात है, जैसे ही इसको डोली में बिठाया जा रहा था तो एक और गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी में मतलब छोटा सा गाँव था, छोटे मोटे चीज़ें थी, आम सी गाड़ी जो एक छोटी सी टैक्सी टाइप होती थी वो इसके लिए बुक कराया गया था। लेकिन लोग देखते हैं कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी आती है और लड़की को 2-3 औरतें जो कि अब फिर इनका चेहरा नकाब में था, नज़र नहीं आ रहा था, और उसी गाड़ी में बिठाने लगते। अब ये लड़के जो लड़का वाला है उनकी तरफ से लोग समझ रहे कि इनके माँ बाप ने ये इंतज़ाम किया होगा और इसको इस एक्सपेंसिव गाड़ी में भेज रहे, जबकि लड़की वाले समझ रहे कि इन लोगों ने ये इंतज़ाम किया। लेकिन उस लड़की की माँ को फिर भी थोड़ा बहुत मतलब हैरानी होती कि ये तो वही औरतें हैं। लेकिन वो खामोश है। ऐसे मौके पर वैसे वाकई बातें जो भी हो रहा होता है बंदा खामोश, ये बंदा कंफ्यूज होता है कि क्या हो रहा है। और अब बेटी की शादी हो तो फिर ज़्यादा बंदा खुद चुप और खामोश होता है। तो वो उस गाड़ी में बैठ जाती है और बस बाकी पीछे बाराती भी निकल पड़ते हैं। और इस बात पर भी लड़का कहता है कि ये किसके साथ गई है ना। तो वो कहते कि इसके घर वालों ने, उसकी माँ से कहते कि घर वालों ने यही गाड़ी में बेचना था, तो ठीक है कोई बात नहीं, इन लोगों ने अपनी मर्जियाँ बहुत चलाई है। उसकी माँ गुस्से में कहते और वो जो गाड़ी आई थी दुल्हन की उसमें उसकी लड़की की बहनें और माँ बैठ के उसके पीछे पीछे जाते। अब ये लोग घर पहुँचते हैं तो न वो गाड़ी है न वो लड़की है, और ये लोग हैरान होते हैं कि लड़की कहाँ गई। और बस एक शोर शुरू हो जाता है, एक समझो कि एक धमाका हो जाता है उसके घर, लड़की के घर तक लोग आते हैं कि लड़की कहाँ, लड़की को बेचा है, और बहुत मतलब मसले मसाइल हो जाते हैं। और शाम तक लड़की का कुछ बताए, सब लोग लड़की को ढूंढ रहे हैं, अच्छी वाली प्यारी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। और हैरानी की बात थी लड़की उस दिन से गायब हो गई। दोस्तों कहते हैं कि आज तक वो लड़की जो है उसका पता नहीं चला। और दूसरी बात ये कि कुछ उसकी सहेलियाँ कहती है कि शादी के दिनों में वो हमसे बार बार कह रही थी कि जो मेरा दोस्त है जो मुझसे मिलने आता है वो मुझे कहता है कि शादी तो तुम्हारी होगी लेकिन उस लड़के से नहीं, मुझसे। और उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हें एक्सपेंसिव गाड़ी में लेके जाऊंगा, ये वो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इतनी छोटी गाड़ियों में जाओ। और हम अक्सर उनसे कहते थे कि तुम्हारा दोस्त कहते कि वो देखो खड़ा है। फ़र्ज़ करे अगर कोई वाकई दुनिया में था कोई उसका बॉयफ्रेंड इंसानी, नज़र तो आता। उनकी सलाह कहती है कि चलो वो हमसे झूठ बोलती और वो उनसे मिलने ना आता तो फिर वो ऐसा तो नहीं कह पाती थी ना कि ये रहा, और जिस तरफ वो इशारा करती थी वहाँ कोई नहीं होता था। और ये जाके उनसे बाकायदा बातें करती थी, यहाँ तक कि एक मरतबा इसको मतलब ऐसे धक्का सा लगा। अब कोई बंदा ख़ुद को तो धक्का नहीं दे सकता ना, उसका तो पता चलता है। जैसे किसी ने इसको धक्का दिया और वो हंस के हंस रही थी जैसे वाकई कोई उसके साथ है और उसके साथ मस्तियाँ कर रहा है। तो ये एक बहुत अजीब चीज़। तो रो के थी कि आज तक वो लड़की गायब है और वो सूट
किसी भी मॉल पर, यानी यहाँ तक कि इनका जो हस्बैंड था वो नज़दीक बहुत सारे शहर के मॉल्स में गया और कहा कि काला ड्रेस किसी ने ख़रीदा हो ये वो, लेकिन नहीं, वहाँ पर कोई भी ऐसा उस ज़माने में काला ड्रेस बना ही नहीं था। हमेशा रेड और ग्रीन इस तरह के ड्रेस बने होते थे, वाइट कलर का। तो वो लड़के आज तक गायब है और उसका कुछ पता नहीं चला। तो इसीलिए इसका नाम है शादी का जोड़ा। क्या उस जोड़े में कमाल था? उस जोड़े में मतलब वो पहना, उसकी सहेलियाँ कहते कि जब हम उसको नीचे लेकर आ रहे थे तो हमें ऐसा लगा जैसे हमने आग को हाथ लगाया हो। यानी हमने इसको पकड़ा था और हम बार बार अपने हाथ, जैसे बंदा गर्म पतीली पे हाथ रख के बार बार मतलब उसको उंगलियों को चेंज कर रहा हो कि बहुत गर्म है, यानी जो बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसी टेम्परेचर थी इसकी, या तो उस जोड़े की थी या इसकी बॉडी की थी। और वो लड़के गायब, आज तक नहीं मिले। तो क्या अगर ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ भी तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मेरा मतलब है कि अगर इर्द गिर्द में ऐसा कोई वाक़या हुआ हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए या कमेंट में बता दीजिए। यस।